जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पिलाने MDC2 मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जाचे पिलाने MDC बा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से यूनिट 1 रु पिलाने ओडिया रे संपूर्ण मात्रा रे ओडिया देखा लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे 100% आसे पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची किसी डरबार ना पिलाने जमारू मिस करेंगे ना एवं सहित जो पिलाने कि प्रथम थर पर चैनल विजिट कर सब्सक्राइब करको भूलिबे ना। देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन कौन अच्छी परवर्ती वैदिक जुगरे प्रशासनिक व्यवस्था भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन कहूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन MDC2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जाचे पिलाने संपूर्ण मात्रा ओडिया देखा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज कौच पिलाने लॉन्ग क्वेश्चन अगेन कहूँ लॉन्ग क्वेश्चन यह परवर्ती वैदिक जुगरे भारतर राजनैतिक पृष्ठभूमि रे परिवर्तन संघटित होता मीन्स कहुँ पिलाने एठारे परवर्ती वैदिक जुगरे पिलाने मीन्स ऋग वैदिक जुग थिला तापर जहाँ जुग आसला पिलाने ता हूँ परवर्ती जुग पिलाने से जुगर पिलाने भारतर राजनैतिक पृष्ठभूमि रे परिवर्तन संघटित होता भारतर जाता पिलाने राजनैतिक पृष्ठभूमि से सब परिवर्तन बा चेंज हो जाता बोली कहुँ पिलाने सरल भाषा बुझा पूरा इजी मात्रा बुझा किसी घोषा दरकार नहीं पिलाने जो माने कि प्रथम थर पर चैनल टी विजिट करेंगे ताले सब्सक्राइब करको भूलिबे ना। देखिए पूरा इजी मात्रा बुझा पिलाने किसी घोषा दरकार नहीं बहुगुण रे वर्धित होइथिला राजांकर क्षमता मीन्स कहुँ पिलाने बहुगुण रे बा राजांक भितर अधिक मात्रा रे गुण थिला पिलाने कहुँ बहु मात्रा रे राजांकर क्षमता रही बोली कहुँ अधिक मात्रा गुण थिला एवं सहित अधिक मात्रा रे क्षमता रही आदि वैदिक जुगरे राजांक उपरे थिबा नियंत्रण आउ रहिला नाही मीन्स कहूँ पिलाने आदि वैदिक जुगरे पिलाने राजांकर उपरे थिबा नियंत्रण आउ रही नथिला मीन्स आदि वैदिक मीन्स ऋग वैदिक जुगरे पिलाने राजांकर ऊपर जहाँ कंट्रोल थिला ताहा आउ रहिला नाई मीन्स परवर्ती जुगरे कहुँ परवर्ती वैदिक जुगरे यह पिलाने कहुँ परवर्ती जुगरे आउ रहिला नाई बोली कहुँ तांको क्षमतार परिसर वृद्धि हेबा सहित नूतन राजकर्मचारी मानकु नियुक्ति दिया जाइथिला मीन्स कहुँ पिलाने एठारे तांको क्षमतार परिसर वृद्धि हेबा सहित क्षमतार जहाँ राजा क्षमता थिला पिलाने से क्षमता अधिक मात्रा रे आउ वृद्धि हो गला बोली कहुँ एवं ता सहित नूतन राजकर्मचारी मानकु नियुक्ति दिया जाइथिला एवं ता सहित राजा क्षमता बढ़िबारु नुआ नुआ जो मान कर्मचारी थिले पिलाने शिक्षित कर्मचारी से मानकु पिलाने नियुक्ति दिया जाइथिला बोली कहुँ राज दरबार रे केउठारे कहले राज दरबार रे मने रखिबे समग्र राजनैतिक अवस्था परिवर्तन स्वाक्षर बहन करथिला यस पिलाने बे जस्ट कहली पिलाने समग्र राजनीतिक अवस्था राजनैतिक जहाँ व्यवस्था अच्छी पिलाने बा सिस्टम अच्छी से सिस्टम रे पिलाने परिवर्तन स्वाक्षरता मीन्स स्वाक्षर मीन्स जे कि पढ़ी लिखी बुझी थाए मीन्स स्वाक्षर एजुकेटेड ताकू ही बुझाऊ पिलाने ताकू बहन करथिला बोली कहुँ। नेक्स्ट एबे देखिए पिलाने राजा राजांकर कौन कर्तव्य थिला पिलाने परवर्ती जुगर पिलाने जो माने पिलाने कि ऋग वैदिक जुगर राजनैतिक व्यवस्था बा राजांकर कौन कर्तव्य अच्छी बा कौन प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी पिलाने ताहा देखी नांती ताहाले वाच करि नियंतु पिलाने ताहा संपूर्ण मात्रा रे ओडिया रे बुझाइछि। राजा थिले समग्र राज्यर सर्वमय कर्ता यस पिला जो जे कि राजा थिले तांके ही थिले पिलाने राज्यर गोटे राज्य रही था पिलाने से राज्यर पिलाने सर्वमय कर्ता मीन्स राज्यर मुख्य थिले बोली कहुँ राजांकर राज्याभिषेक उत्सव महा समारोह रे पालित हेउथिला मीन्स कहुँ पिलाने एठारे तांकर राज्याभिषेक उत्सव महा समारोह रे पालित हेउथिला बोली कहुँ केउठारे कहली पिलाने तांको उत्सव महासमारोह रे पालित हेउथिला बोली कहुँ से थिले
निरंकुश क्षमतार अधिकारी किए थिले कहले पिलाने राजा थिले निरंकुश क्षमतार अधिकारी प्रजा माने तांकु पूर्ववत बळी शुल्क एवं भाग नामर कर प्रदान करथिले किए माने कर प्रदान करथिले कहले पिलाने प्रजा माने जो मान थिले प्रजा माने तांकु मीन्स राजा को पूर्ववत बळी एवं तस्त शुल्क एवं भाग नामक कर भाग नामक कर प्रदान करथिले राजा को सब प्रदान करथिले बोली कह जाउची राजा थिले सर्वशक्तिमान राजा ही पिलाने जदि पिलाने राजा ही शिक्षित रही था ताहले से राज्य पिलाने बहुत मात्रा बा संपूर्ण मात्रा पूरा भल भाव चली पारि बोली कह जाउची नागरिक मानकु न्याय दिया जाय पारि बोली कह जाउची पिलाने जेहेतु जदि पिलाने राजा शिक्षित रही था ज्ञानी रही था ताहले भल भाव राज्य को चलई पारिबे। नेक्स्ट कौन कहे एवं तांकर इच्छा ही थिला सर्वोत्तम एवं जहा कि पिलाने राजा को इच्छा होउथिला मीन्स जहा राजा माने भाबुथिले या ठीक बोली ताहा ही पिलाने सर्वोत्तम इच्छा बोली कह जाउची राजा को बिना प्रजा मानकर अवस्था जगुआली विहीन गरु पलर अवस्था सदृश हेब बोली से समय वर्णना कर जाइथिला मीन्स कह जाउची पिलाने एठारे राजा बिना मीन्स राजा बिना पिलाने प्रजा मानकर अवस्था जगुआली विहीन मीन्स जदि पिला राजा ही न थाए पिलाने ताहले प्रजा मानकर कौन हेबो पिलाने ताहाई कह जाउची पिला जगुआली विहीन गोरु लोपर अवस्था सदृश हेबो बोली कह जाउची गाय गोरु परिया अवस्था हे बोली कह जाउची जदि पिलाने राजा न थाए ताहले से मानकर किछि काम को आसीबो नै पिलाने से माने आ किछि करि पारिबे नै जो माने कि प्रजा माने थिबे तांकर अवस्था जगुआली विहीन हो जिवो ଏବଂ तास्ट गोरु पलर अवस्था परि देखा जे बोली कह जाउची। नेक्स्ट एबे देखिए पिलाने यज्ञानुष्ठान पिलाने मु कहिथिली लॉन्ग क्वेश्चन को केमिति मने रखिबे पिलाने लॉन्ग क्वेश्चन मने रखिया पय पिलाने इजी ट्रिक पिलाने इजी ट्रिक किए भी कहबे नै पिलाने देखंतु जदि लॉन्ग क्वेश्चन मने रखिया पय हेले ना पिलाने आपन को जहाँ जहाँ पॉइंट अच्छी पिलाने देखो ए जस्ट आम देखले राजा राजा पूरा आए पिलाने यज्ञानुष्ठान ए हूँ पिलाने लॉन्ग क्वेश्चन को मन रखा तरीका जदि आपण पॉइंट को मन रखुंट पॉइंट को घोषी दिंतु पिलाने पॉइंट को घोषी देवे एवं ता सहित राजा कौन कहते घोषा दरकार ना पिला से सब को बुझी जातु ताहले आपण को लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ट हे और 8 रु 7 मार्क 100% देवे पिलाने किए भी मार्क काटी पारिबे नाही। देखिबा यज्ञानुष्ठान कौन थिला परवर्ती जुगर पिलाने यज्ञानुष्ठान कौन थिला निज शक्तिर पराकाष्ठा प्रदर्शन करिबा पाई राजा माने सतत चेष्टित थिले मीन्स कोच पिलाने निजर शक्तिर पराकाष्ठा निजर शक्तिर जाची ताको किपरि प्रदर्शन करिबे ताहा पाई राजा माने सतत चेष्टित थिले मीन्स चेष्टित थिले कि क्यों समय आमर शक्ति को व्यवहार करिबा एवं प्रदर्शन करिबा बोली ताहाई कह जाउची पिलाने से माने निजको सर्वशक्तिमान रूपे प्रदर्शन करथिले मीन्स राजा माने पिलाने निजको सर्वशक्तिमान एस पिलाने राजा ही सर्वशक्तिमान से समय मीन्स प्राचीन समय पिलाने तांके शक्तिमान थिले तांके जदि चाहूथिले कि युद्ध हो बोली ताहले युद्ध हेउथिला पिलाने शतपथ ब्राह्मण वर्णना अनुसार पिलाने गोटे ब्राह्मण को मत अनुसार कह जाउची पिलाने शतपथ ब्राह्मण वर्णना अनुसार कह जाउची पिलाने राजा थिले प्रजापति बा ब्रह्मा जा कह जाय प्रजापति मीन्स ब्रह्मा पिलाने ब्रह्मांकर मूर्ति मंत्र प्रतीक ब्रह्मांकर मूर्ति मीन्स गोटे ता परी पिलाने मूर्ति मीन्स बुझी जाओ कि तांको परी मीन्स ब्रह्मांक परी प्रतीक कह जाउची पिलाने जो मान के राजा थिले तांके थिले ब्रह्मांक मूर्ति प्रतीक बोली कह जाउची प्रतीक थिले मूर्ति प्रतीक थिले ब्रह्मांक परी मूर्ति प्रतीक थिले बोली कह जाउची। निजर आधिपत्य विस्तार करिबा पई से माने अश्वमेध राजस्वय एवं राजपेय आदि यज्ञ आयोजन करथिले मीन्स कह जाउची पिलाने एठारे निजर आधिपत्य मीन्स कोन पिलाने आदि निजर विस्तार निजर शक्ति बल शक्ति को यूज करिबा ताहा पाई पिलाने विस्तार करिबा पाई से माने मीन्स राजा माने अश्वमेध कौन करथिले कहले पिलाने अश्वमेध राजस्वय एवं
ବାଜପେୟ ଆଦି ଯଜ୍ଞର ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କେଉଁମାନେ କହିଲେ? ରାଜାମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମିନ୍ସ ପ୍ରଜାମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପିଲାମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମିନ୍ସ ରାଜାର କିପରି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିପରି ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ, ତାହା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କି ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାହା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭାବିନିଅ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ସେହି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଗେନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ସେଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜମାରେ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ରାଜାମାନେ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟ ହେବାର ପ୍ରୟାସ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆସିଲା ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ଥିଲେ ସେଇମାନେ ମିନ୍ସ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପିଲାମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ମିନ୍ସ ସମ୍ରାଟ ହେବାର ପ୍ରୟାସ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମିନ୍ସ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ମିନ୍ସ ରାଜାମାନେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ସବୁକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଜ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ନିଜର ପାୱାର ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିରାଜ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜାଧିରାଜ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବିରାଟ ଏକରାଟ ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଉପାଧି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାଧିରେ ରାଜାମାନେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ରାଜାମାନେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ରାଜାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପୂର୍ବବତ୍ ରହିଥିଲା। ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ପୂର୍ବବତ୍ ଥିଲା। ମିନ୍ସ ଆଦିରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ପାରୁଥିଲେ। ନିଜର ଯାହା ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ କି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ତାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସଚେତନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେ ପ୍ରଜା ପାଳନ ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ କରୁଥିଲେ। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଜା ପାଳନ ସହିତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପାଳନ ମିନ୍ସ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ କବଳ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କି ପିଲାମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା, ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜାଙ୍କର ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ବିଚାରକ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋଷର ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନେ ସେ ମିନ୍ସ ରାଜା ବିଚାର ମିନ୍ସ ଚିନ୍ତା କରି ପିଲାମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରି ନିଜର ଚିନ୍ତା କରି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋଷର ବିଚାର କରି କ'ଣ ଅଛି ଭୁଲ ଏବଂ କ'ଣ ଅଛି ଠିକ୍ ସେ ସବୁକୁ ବିଚାର କରି ପିଲାମାନେ ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ସେସବୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ସେ ପ୍ରଜା ହିତକର
କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମିନ୍ସ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଖୋଜଣା ପିଲାନେ ଯାହା ସବୁ ଖୋଜଣା ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ସେ ପ୍ରଜା ହିତକର ପ୍ରଜାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପିଲାନେ ହିତ ମିନ୍ସ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେଇ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ରାଜାମାନେ ବା ରାଜା ନିଜର ପ୍ରଜା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଜାର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ପିଲାନେ ମିନ୍ସ ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ପିଲାନେ ବା ରାଜସ୍ୱକୁ ବିନିଯୋଗ ବା ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଥିଲେ ପିଲାନେ କିପରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥିଲେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କିପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଘୋଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିବା ଆରାମରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହେବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ଡେଲି 5ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏଗେନ୍ କହୁଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ତାହା 2ଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ MDC VAC ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ବି ଦିନକୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ତାହା ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଡେଲି 5ଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ওয়াচ করবে এবং পড়বে এবং তা সহ আপনার বেস্ট করে দেখাইবে নিজ কলেজে এবং তা সহ নিজ ইউনিভার্সিটি যা আছে পিলানে সে সবুরে নিজের বেস্ট প্রদর্শন করবে। নিজের কর্তব্য প্রতি সে সদা সর্বদা সচেতন ଥିଲେ। কর্তব্যর অবহেলা হেলে অনেক সময় তাঁকু প্রজা মানকর চাপ আগরে মুন্ড নুয়াই সিଂহাসନ ত্ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାନେ ଯଦି ପିଲାନେ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମିନ୍ସ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ନ କରିଲେ ପିଲାନେ ସେଇ ରାଜାର ଗଦିରୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ପିଲାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି ପିଲାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ବା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ଅଛି ପିଲାନେ ସେଇ ଶିରକୁ ତଳେ କରି ଚାଲୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ପଦବୀ ଯାହା ଅଛି ପିଲାନେ ସେସବୁ ହରାଇ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ରାଜାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜକର୍ମଚାରୀ କ'ଣ ଥିଲା ରାଜକର୍ମଚାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରି ଏହି ସମୟର ମଧ୍ୟ ପୁରୋହିତ ସେନାନୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଅକ୍ଷବାପ ଆଦି ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏସବୁକୁ ମନେ ରଖିବେ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିପାରେ। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରି ପିଲାମାନେ ବା ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରି ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମିନ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ସେନାନୀ ଥିଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ଥିଲେ ଅକ୍ଷବାପ ଆଦି ଏହିସବୁ ପିଲାମାନେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜା କିପରି ଶାସନ କରିବେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଳଗଳ ବା ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ରାକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଦରବାରୀ ସଦସ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ପାଳଗଳ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଗବି କର୍ତ୍ତନ ମିନ୍ସ ରାଜାଙ୍କ ପଖା ଖେଳ ସାଥୀ ପିଲାମାନେ ଗବି କର୍ତ୍ତନ ମିନ୍ସ ରାଜାଙ୍କ ପଖା ଖେଳ ସାଥୀ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଏସବୁ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟତମ। ରାଜା ପୂର୍ବବତ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସ୍ଥପତି ଆଦିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସଭା ଏବଂ ସମିତି କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବିକଜ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କେବଳ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ସଭା ଏବଂ ସମିତି କ'ଣ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ
ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସଭା ଏବଂ ସମିତିର କ୍ଷମତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସଭା ଏବଂ ସମିତି ଥିଲା ସେଇ କ୍ଷମତା ପିଲାମାନେ କ୍ରମଶଃ ବା ହ୍ରାସ ବା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଭା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲା। ସଭା ଯାହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମିତିରେ ନାରୀମାନେ ଆଉ ଭାଗ ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ସମିତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମିତିରେ ନାରୀମାନେ ଆଉ ଭାଗ ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବବତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା। ଏହା ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବବତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବବତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ହେଲେ ସମିତି ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଛାଉନଥିଲା। ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ହେଲେ ସମିତି ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଛାଉନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ ଏହା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ରାଜାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର ଅଧିକାର। ମିନ୍ସ ଯଦି ପିଲାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କ'ଣ ଅଛି। ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପିଲାମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯାହା ଯାହା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିବ ପିଲାମାନେ। ପୁରା କଠିନ ମାତ୍ରାରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଥିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଲି ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯୁଗରେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଠୋର ହୋଇପଡ଼ିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମି ଜମା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯାହା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପିତା ବା ନିଜର ବାପା ମରିଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପିଲାମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ପୁତ୍ର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେଇ ପୁତ୍ର ପିଲାମାନେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ମହିଳା ଥିଲେ ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ଶୂଦ୍ର ମିନ୍ସ ତଳୁଆ ପିଲାମାନେ ଶୂଦ୍ର ମିନ୍ସ ତଳୁଆ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ରହିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଭା ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରୁଥିଲା। ସଭା ଯାହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତା ଗ୍ରାମର ବା ଗାଁର ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଡକାୟତି ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧୀକୁ ରାଜା ଅଙ୍ଗ ଛେଦନ ଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ଡକାୟତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚୋରି କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଲୁଟି ନେଇଯାଉଥିଲେ ପଇସା ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧୀକୁ ରାଜା ଅଙ୍ଗ ଛେଦନ ମିନ୍ସ ତାର ଗୋଡ଼ ଛେଦନ କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ଯାହା ଅଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଛେଦନ କରିଦେଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମିନ୍ସ ଏହା ସବୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।
राजा माने स्वेच्छाचारी हेबाकू लागिले राजा माने स्वेच्छाचारी हेबाकू लागिले बोली कह जाउछि एवं राज्य विस्तार करिवार लालसा युद्ध संगठित कराइथिला। राज्य विस्तार किपर करिवे ताहा पई युद्ध लालसा संगठित कराइथिला बोली कह जाउछि। एहा महाजनपद गुड़िकर उत्थान पाई पथ परिष्कार करदेला। यह पिलाने महाजनपद समस्ते जानते 16टी महाजनपद अच्छी पिलाने से सब दि जाइए तले देखा। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी में भारतर अरुणोदय समय अटे बोली कह जाउछि पिलाने। कारण यही समय जैन और बौद्ध धर्म उत्थान होइतिला। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी में पिलाने यही सबू देखापी मिलला बोली कह जाउछि। देखिबा से गुड़िक कौन कौन अच्छे से दुई महाजन धर्मरू केन्द्र करी अगाध साहित्य रचित हैला। यह पिलाने जहाँ दुई धर्म थिला से दुई धर्मर पिलाने अगाध साहित्य रचित हैला बोली कह जाउछि। जदिओ जैन और बौद्ध साहित्य मुख्यतः धार्मिक साहित्य थिला पिलाने ये सबू ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी में देखापी मिलला। पिलाने जैन और सहित बौद्ध धर्म साहित्य मुख्यतः धार्मिक साहित्य थिला बोली कह जाउछि। तथापि सेई अपर्याप्त साहित्यकृत मध्य से कालर राजनैतिक सामाजिक और अर्थनैतिक बरणी मान बहुल भाव स्थान पाई। कौन कौन पाइला कहले पिलाने राजनैतिक सामाजिक और अर्थनैतिक बरणी मान बहुल भाव स्थान पाइला बोली कह जाउछि। तेणु कह जाउछि जे पिलाने ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी ही पौराणिक उपाख्यान और प्रचलित सन्देहपूर्ण परंपरागत जनश्रुति अतिक्रम करी भारत इतिहास आत्मप्रकाश कला। भारत इतिहास पिलाने आत्मप्रकाश कला बोली कह जाउछि। जो सर कि पिलाने जैन और सहित बौद्ध धर्म देखा जाइथिला। प्रथम थर पाई आमे महान नरपति मान विषय पाठ करि पारिलु। प्रथम थर पाई पिलाने आमे महान नरपति मान जो मान थिले जैन और सहित बौद्ध से मानक पाठ विषय अध्ययन करि पारिले बोली कह जाउछि। जो माने निश्चित रूपे ऐतिहासिक व्यक्ति एवं जो मानक कीर्तिकलाप जना अच्छी एवं यही समय ही भारतीय विकासर मुख्य धारा मान परिष्कार होई उठी बोली कह जाउछि। कह जाय पारे जे पिलाने महावीर जीन और सहित गौतम बुद्ध थिले दुई प्रख्यात ऐतिहासिक व्यक्ति। महावीर जीन जे थिले पिलाने तांगे जैन धर्मर प्रतिष्ठा जहाँ कह जाय एवं सहित बौद्ध धर्म जे थिले पिलाने बुद्ध जैन जहाँ कह जाय पिलाने बौद्ध धर्मर गौतम बुद्ध जी अटंती पिलाने बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध थिले दुई प्रख्यात ऐतिहासिक व्यक्ति जो माने ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी में धारावाहिक भारत इतिहास शुभारंभ करा जाइथिला एवं जो मान कि ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी में पिलाने धारावाहिक भारत इतिहास शुभारंभ होइथिला बोली कह जाउछि। से शताब्दी में भारत जो धर्म संस्कार आंदोलन आरंभ होला मीन्स ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी पिलाने भारत जो धर्म संस्कार आंदोलन आरंभ होइतिला ताहार परिणाम सुदूर प्रसारित थिला बोली कह जाउछि। भारतीय चिंता जगत रे एक नूतन आध्यात्मिक चेतना परिप्रकाश पाइतिला। भारतर चिंता जाछि पिलाने से चिंता जगत रे बा वर्ल्ड रे एक नूतन आध्यात्मिक चेतना परिप्रकाश पाइतिला बोली कह जाउछि। सामाजिक क्षमता व मनुष्यर गुरुत्व उपर नूतन दिग्दर्शन मिलिला। सामाजिक क्षमता एवं सहित मनुष्यर गुरुत्व उपर नूतन दिग्दर्शन मिलिला बोली कह जाउछि। सेही जुगरे पुणी भारतर राजनैतिक व्यवस्था व अनुष्ठान मान दृढ़ और व्यवस्थित आकार धारणा कला। एणु ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी हेउछि भारतीय राजनैतिक इतिहास आरंभ काल। तेणुक पिलाने ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी हेउछि भारतीय राजनैतिक इतिहास आरंभ काल बोली कह जाउछि। एही समय रे भारतीय शासन नीति अनुष्ठान मान जुगाप जोगी वास्तव आकार धारण कर सारिला बोली कह जाउछि। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी में भारत इतिहास राजनैतिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आसला। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी पिलाने भारत इतिहास जहाँ थिला से इतिहास रे राजनीतिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आसला बोली कह जाउछि। छोट छोट राज्य माने कालक्रमे पराक्रमशाली शासकों नेतृत्व में निजर कलेबर वृद्धि करी साम्राज्यर परिणत होइथिले बोली कह जाउछि। से गुड़िक महाजन पद कह जाए पिलाने तले दिया जाइछि। अंगुकर निकायतरे 16टी महाजन पद उल्लेख रही। केउठारे कहले पिलाने यह भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे यह पचारि थाए।
অঙ্কুকর নিকায়তর অঙ্কুকর নিকায় যা আছে পিলানে সেই অঙ্কুকর নিকায়তরে পিলানে 16টি মহাজন ଅଛି ପିଲାମାନେ সেই 16ଟି ମହାଜନ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କାଶୀ କୌଶଳ ଅଙ୍ଗ ମଗଧ ଭୋଜି ଏବଂ କେଷ୍ଟ ମତ୍ସ୍ୟ ଚେତି ବସ୍ୟ କୁରୁ ପାଞ୍ଚାଳ ମତ୍ସ୍ୟ ସୁରସେନ ଆସାନ୍ଦ ସାନ୍ଦାଳ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆସାନ୍ଦା ଓ ତା ସହିତ ଅବନ୍ତୀ ଗାନ୍ଧାର କମ୍ବଜ କନ୍ଦବ ଲେଖାଯାଇଛି କମ୍ବଜ ଏବଂ ତା ସହିତ କନ୍ଦବ ବି ହେବ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଦି ଓ ମଲ୍ଲ ଦୁଇଟି ଅଣରାଜନୈତିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ଭୋଜି ଏବଂ ମଲ୍ଲ ପିଲାନେ ଭୋଜି ଏବଂ ମଲ୍ଲ ପିଲାନେ এই ଦୁଇଟି ଅଣରାଜନୈତିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭାବେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ ଶକ୍ତିର ସମତା ଯୋଗୁଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସରିଯିବ କିଛି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆରାମରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କେବଳ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ଲେଖିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେମିଷ୍ଟାର ହେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯିବେ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାରସାମ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଶାସକମାନେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଯେଉଁମାନେ ରାଜାମାନେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ରାଜାମାନେ କିପରି ତାଙ୍କେ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ବା ନିଜର କ୍ଷମତା କିପରି ପାଇବେ ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା ଉପତ୍ୟକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ମଗଧକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ମଗଧର ନନ୍ଦବଂଶ ପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମଗଧର ନନ୍ଦବଂଶ ପରେ ପିଲାମାନେ ମଗଧରେ ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ମଗଧ ପିଲାମାନେ ସେ ମଗଧରେ ନନ୍ଦବଂଶ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବା ଯିଏ ଥିଲେ ତାହାପରେ ପିଲାମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ବା ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ କାଳରେ ହିଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଏକତା ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ସହିତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଏକ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଦେଶରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ବାହାରେ ଥିବା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହେଲା ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳାଲେଖ ଓ ବୈଦେଶିକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିପାରିଛି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଓ ଶାସନ ନୀତି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜଣାଯାଏ ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସପ୍ତାଙ୍ଗରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଓ ଶାସନ ନୀତି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜଣାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କେତେକ ଯେ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାତା ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ସେଥିସହିତ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ ବା ଆଗୁଆ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ବିଚକ୍ଷଣ ବା ଚମତ୍କାର ମିନ୍ସ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ
ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ପର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ମାନସିକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଓ ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ସରିଲା ପିଲାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। MDC2 ମିନ୍ସ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କୋର୍ସ ଅଛି ଯାହା ପିଲାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ एडमिनिस्ट्रेशन ता संपूर्ण मात्रा ओडिया देखले आज एवं नेक्स्ट वीडियो पिलाने मौर्य शासन देखा पिलाने एवं जो माने कि प्रथम थर चैनल विजिट कर सब्सक्राइब करको भूलिबे ना एवं आपन फ्रेंड्स को कहतु पिलाने यही चैनल पिलाने पॉलिटिकल हो बा MDC हो बा VHC सब जाक अपलोड हो पिलाने एवं शेष सब्सक्राइब करदे। जय जगन्नाथ।